हेलो स्टूडेंट्स, अज का साडा टॉपिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट टेल्स व्हाट टू डू ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स ने जिहड़े दसदे ने कि ऑपरेंड्स के उपर की एक्शन असीं परफॉर्म करना ਅਤੇ ऑपरेंड्स वो डाटा आइटम जिन्हां दे उपर तुहाडे ऑपरेटर्स काम करदे ने। फॉर एग्जाम्पल A+B, इस एग्जाम्पल दे विच साडा सिंबल है प्लस, तो उसनूं असीं बोलांगे ऑपरेटर, जिस तो कि ये पता लगदा कि असीं A ਅਤੇ B दा प्लस करना, सम करना। जिन्हां दा सम किया जा रहा A ਅਤੇ B, उन्हां नूं असीं बोलदे हां ऑपरेंड्स। C दे विच तुहाडे मेन 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स हुंदे ने। यूनरी ऑपरेटर जिहड़ा कि एक ही ऑपरेंड के उपर काम करते हैं, लाइक A++, इस दे विच A एक ही ऑपरेंड है, इस करके असीं इसनूं यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स वो जिहड़े दो ऑपरेंड्स से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A+B, इस दे विच A ਅਤੇ B तुहाडे दो ऑपरेंड्स ने। टर्नरी ऑपरेटर वो जिस दे विच असीं 3 ऑपरेंड्स से काम करते हैं। नैक्सट ऑपरेटर्स ने जिहड़ियां तुहाडीआं टाइप्स ने फरदर, वो ने अर्थमैटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिट वाइज, असाइनमेंट, कंडीशनल एंड स्पैशल ऑपरेटर्स। इन्हां विचों कुछ तुहाडे बाइनरी ऑपरेटर्स ने, टर्नरी ऑपरेटर भी आउणगे, यूनरी भी आउणगे। वो नाल नाल ही असीं कवर करते रहांगे कि किहड़े ऑपरेटर किस टाइप दे विचों बिलोंग करते हैं। सब तो पहला अर्थमैटिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमैटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एक्सैट्रा। अर्थमैटिकल ऑपरेटर्स तुहाडे मैथमैटिकल एक्शनस परफॉर्म करते हैं, जिवें प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾइनरी ऑपरेटर ਦੀ ही किस्म ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ कि A+B मतलब प्लस ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। अर्थमैटिकल ऑपरेटर ਦੀਆਂ टाइप्स ने प्लस, जिसका कि काम दो ऑपरेंड्स ਨੂੰ जोड़ना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ਇਹਨਾਂ 4 ऑपरेटर्स ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। लास्ट रिमाइंडर उसका जो परसेंटेज का सिंबल दैट मीनस वो परसेंटेज नहीं है, उसनूं असीं रिमाइंडर या मॉडुलस बोलते हैं, जिहड़ा कि तुहानूं डिवीजन करन तो बाद जिहड़ा बाकी बच गया वो दसूगा। एग्जाम्पल असीं 9/4 किया तो 4 के टेबल दे विच 9 नहीं आउंदा, 8 आउंदा, बाकी कितना बच रहा 1। वो बाकी बचदा दस्सण लई असीं रिमाइंडर या मॉडुलस कह लो वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल 5+5, 10-5, 10 multiply by 2, 10 divided by 2, 10 modulate 3 equals to 1। 10 modulate 3 means 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 10 नहीं आ रहा, 9 आ रहा, बाकी बच रहा 1, तो उन्होंने असीं मॉडुलस बोलते हैं। नैक्सट अर्थमैटिकल ऑपरेटर्स दी एक एग्जाम्पल नाल असीं चैक करते हैं। सपोज तुहाडे कोल A की वैल्यू है 9 और B की वैल्यू है 4। तुसीं A डिवाइडेड बाय 4 करन जा रहे हो। A डिवाइडेड बाय B मीनस 9 डिवाइडेड बाय 4, जिसका कि मैथमैटिकल टर्म्स दे विच आंसर आउंदा 2.2225। बट इत्थे जिहड़ा तुहाडा आंसर है C दे विच, उहदा आंसर 2 प्रिंट होगा। कारण की है कि A ਅਤੇ B तुहाडे इंटीजर्स ने, ते इंटीजर्स हमेशा बिना पॉइंटां तो नंबर लेंदे ने, मीनस पॉइंटां तो अगे तुहानूं शो नहीं करते। इस करके इंटीजर होने के कारण ये तुहानूं 2 ही आंसर शो करूगा, पिछला जिहड़ा 0.25 आंसर है उसनूं इग्नोर कर दिता जाऊगा। नैक्सट जेकर असीं मॉडुलेट कर रहे हैं, ये मॉडुलेट बाय 4, तो रिमाइंडर साडा कितना आ रहा 1। नैक्सट अर्थमैटिकल ऑपरेटर्स नूं असीं प्रोग्राम दे नाल इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं, जिस दे विच तुसीं वेरीएबल्स लए A = 9, B = 4 ਅਤੇ रिजल्ट स्टोर करवाउण लई C। असीं C दे विच प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, एक एक करके अर्थमैटिकल ऑपरेटर्स लगावांगे ਅਤੇ एक एक करके उन्हां दी आउटपुट शो करांगे। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी तुहाडी A+B 13, A-B 5, A मल्टीप्लाई बाय B 36, A डिवाइडेड बाय B 2, A मॉडुलेट बाय B 1। नैक्सट साडा यूनरी ऑपरेटर्स वो जिहड़े कि एक ऑपरेंड के उपर काम करते हैं, सिंगल ऑपरेंड लाइक A++ A माइनस। तो इस दे विच A एक ही ऑपरेंड है, इस करके असीं यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इहदियां फरदर 2 टाइप्स ने, इंक्रीमेंट और डी इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਮੀਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੀ a = 5, b = ++ a। ਤਾਂ ++ a ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ a ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਊਗਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ b ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ a = 6, b = 6, ਕਿਉਂਕਿ a ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 5, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 6, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ b ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ 6। ਪੋਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ a = 5, b = a++, ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ a ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ b ਨੂੰ ਦਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ a ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ b ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਿਆ b ਕੋਲ 5, a ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਲਈ ਤਾਂ a ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਪ੍ਰੀ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ x ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੂਗਾ। ਪੋਸਟ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ x ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੀ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ b = -a, ਮੀਨਸ a ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਊਗਾ b ਨੂੰ। ਅਤੇ a ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 5, a ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 4, ਅਤੇ ਉਹੀ 4 ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ b ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਪੋਸਟ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਤਲਬ a ਪਹਿਲਾਂ b ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਊ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਬਾਏ 1। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ, b = a ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ a ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ b ਨੂੰ, b ਹੋ ਗਿਆ 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਈ ਤਾਂ a ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 4। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ a = 10, b ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ b = ++a, ਅਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10, b = ++a printf ++b। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ a ++ ਹੋ ਕੇ
B ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵੇ, ਮੀਨਸ A ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਈ, A ਹੋ ਗਈ 11, ਉਹੀ 11 ਉਸਨੇ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ B ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ B ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। B ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ B ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11 ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਣ ਗਈ 12, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ 12, ਬਟ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ 11, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਾ, ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ 5 ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x = 5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। An assignment operator is used for assigning value to a variable. The most common assignment operator is equal to. Assignment operators भी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ A = 5 ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ 5 ਦੀ। A = B ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ B ਦੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ। A = B = C ਮਤਲਬ A ਦੀ ਅਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। A = B + 4 ਮੀਨਸ B ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ B ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹੈ, 4 ਹੋਰ ਜੋੜੇ 14, ਤਾਂ A ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 14। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ A = A + B ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ A + B ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ A = A × B ਨੂੰ ਅਸੀਂ A × B ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੋਲ ਗਈ। A = B ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ A ਦੀ। ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ A = A + B ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A + B ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਨੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ A, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ C। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 5, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ C = A ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ C ਕੋਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ C ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 5। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਫ ਕਰਵਾਇਆ C ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ C + A ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 5, 5 + 5 10, ਤਾਂ ਅਸੀਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ 10। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ C - A ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ C ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 5, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5। ਨੈਕਸਟ A × C × A ਮੀਨਸ C ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ C ਸਾਡੀ ਸੀ 5, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੀ 5, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ C ਵੀ ਹੋ ਗਈ 25। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਓਪਰੇਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਓਪਰੇਟਰਸ। They are used to combine two or more condition constraints or to complement the evaluation of the original condition under consideration। means ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਓਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਲੌਜੀਕਲ ਨਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਓਪਰੇਟਰ, ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਬਟ ਲੌਜੀਕਲ ਨਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਓਪਰੇਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਓਪਰੇਟਰ। ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਓਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਟਰੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਬੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਟਰੂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਟਰੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਏ ਬੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਫਾਲਸ, ਬੀ ਫਾਲਸ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਟਰੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਫਾਲਸ, ਬੀ ਟਰੂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਏ ਟਰੂ, ਬੀ ਫਾਲਸ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਵੀ ਟਰੂ, ਬੀ ਟਰੂ, ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ, ਮੀਨਸ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਾਂ 0 1 ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਅਤੇ ਫਾਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ 1 ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ 0। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਓਪਰੇਟਰ। ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਟਰੂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਟਰੂ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਟਰੂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏ ਔਰ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ 0 ਤਾਂ ਆਨਸਰ 0, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ 1। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਲੌਜੀਕਲ ਨਾਟ। ਲੌਜੀਕਲ ਨਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਟਰੂ ਤਾਂ ਫਾਲਸ, ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਟਰੂ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਨਵਰਸ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂ, 0 ਹੈ ਤਾਂ 1, 1 ਹੈ ਤਾਂ 0। ਹੁਣ ਲੌਜੀਕਲ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਏ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਡਬਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੀ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਟਰੂ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਏ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੀ, ਕੀ ਸੀ ਬੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਲਸ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਐਂਡ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 0 ਜਾਂ 1, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 0। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ?
1 लैके आने दोनों कंडीशनस ट्रू चाहिए ने, बट साडी एक ही कंडीशन ट्रू बन रही है, तो एंड कहता कि दोनों ट्रू आ तो आंसर ट्रू आऊ, यानी कि ता आंसर 1 आएगा। बट साडी एक कंडीशन ट्रू है, इस करके साडा आंसर आ रहा 0। सैकेंड असी एग्जाम्पल ही चैक कर रहे हैं और दे केस दे विच। सेम प्रोग्राम असी और दे केस विच देखिए, तुहाडियां दोनों कंडीशन दे विच और है, तो असी उहदा रिजल्ट करवा रहे हैं स्टोर रिजल्ट वेरीएबल च, यानी कि दोनों चैक होने तो बाद 0 या 1 रिजल्ट दे विच जाऊगा। तो और दे केस दे विच की है कि जेकर तुहाडी कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, दोनों ट्रू है या कोई एक भी ट्रू है, तो आंसर तुहाडा ट्रू आऊगा, दैट मीनस तुहाडा आंसर 1 आएगा। जेकर दोनों फॉल्स ने, दोनों कंडीशन ही सैटिस्फाइड नहीं है, तो तुहाडा आंसर जिहड़ा है वो 0 आएगा। साडी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, ए बी दे बराबर है। सैकेंड कंडीशन कि सी वड्डी है बी तो ओबीयस सी वड्डी है बी तो, ए भी ट्रू है, दोनों ट्रू। तो और दे केस दे विच जे दोनों ट्रू ने तो आंसर तुहाडा आएगा 1। नैक्सट रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। दो वैल्यूज का कंपैरिजन करने लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स ने यूज़ करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जिहड़े है तुहाडे 0 या 1 रिटर्न करते हैं, जे ट्रू है तो 1, जे फॉल्स है तो 0 रिटर्न करते हैं। तुहाडे दो वैल्यूज नूं कंपेयर करन तो बाद ये तुहानूं आंसर 1 या 0 दे विच देणगे। जेकर तुहाडी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर 1 है, जेकर फॉल्स है तो आंसर 0 है। तुहाडी रिलेशनल ऑपरेटर्स नूं डिसीजन मेकिंग या लूपिंग दे विच यूज़ किया जाता, ਅਤੇ ਇਹ भी तुहाडे बाइनरी ऑपरेटर दे ही टाइप दे विचों ने। इन्हां नूं काम करन लई दो ऑपरेंड्स चाहिए ने। एग्जाम्पल ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। जो असीं इदां दे कंडीशनस लाउणे आ, कंपैरिजन करते हैं, उसनूं असीं रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं कि असीं चैक करें कि ए बी दे बराबर है, कि ए बी दे बराबर नहीं है, तो वो तुहाडे रिलेशनल ऑपरेटर्स अखवाउंदे ने। टोटल 6 टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स ने। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लैस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लैस दैन इक्वल्स टू। इत्थे जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सी लैंगुएज दे विच इक्वलिटी चैक करन लई कि ए ते बी बराबर ने, सिंगल इक्वल टू नहीं पैंदा, इत्थे डबल इक्वल टू नाल चैक किया जाता कि ए अते बी बराबर ने। सिंगल इक्वल टू नूं यूज़ किया जाता वैल्यू देण लई। जिस लिखे ए इक्वल टू बी मीनस असी बी की वैल्यू ए नूं दित्ती कि जिन्नी बी है उन्नी ही ए हो जे। जे असी लिखे ए इक्वल टू बी, दैट मीनस असी चैक कर रहे हैं कि ए बी दे बराबर है या नहीं। तो असी हुण एक एक ऑपरेटर करते हैं अगे। इक्वल टू ऑपरेटर जिन्हों कि डबल इक्वल टू लिखा जाता तो चैक करता कि तुहाडे दोनों ऑपरेटर्स जिहड़े ने, ऑपरेंड्स ने सॉरी, वो इक्वल है या नहीं। जेकर है तो ये तुहानूं ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज तुहानूं फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इक्वल टू 5, कि दोनों साइड इक्वल ने, यस, तो आंसर तुहाडे की आएगा ट्रू, दैट मीनस 1। सैकेंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इनू असीं नॉट इक्वल टू द सिंबल नाल डोनेट करते हैं, ਅਤੇ इस दे विच चैक किया जाता कि तुहाडे दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है। जेकर नहीं इक्वल तो यह तुहानूं ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज तुहानूं यह फॉल्स रिटर्न करता है। एग्जाम्पल दे विच 5 नॉट इक्वल टू 5 गलत है, यह इक्वल है, 5 तो 5 इक्वल होंदा, यानी कि नॉट इक्वल टू गलत है, इन्हें तुहानूं रिटर्न किया फॉल्स, दैट मीनस 0। ग्रेटर दैन ऑपरेटर, जो असीं चैक करना है कि तुहाडी फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू वड्डी है तुहाडे सैकेंड ऑपरेंड नालों। फॉर एग्जाम्पल 6 ग्रेटर दैन 5, कि 6 वड्डा है 5 तो, यस, तो इसने रिटर्न किया ट्रू, दैट मीनस 1। लैस दैन ऑपरेटर, लैस दैन ऑपरेटर चैक करूगा कि तुहाडा जिहड़ा फर्स्ट ऑपरेंड है उस छोटा है तुहाडे सैकेंड ऑपरेंड नालों, अते ट्रू रिटर्न करदा जेकर वो छोटा है। फॉर एग्जाम्पल 6 लैस दैन 5 तुहानूं फॉल्स रिटर्न करेगा, मीनस 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि 6 5 तो लैस नहीं होंदा। लैस दैन और इक्वल टू, लैस दैन और इक्वल टू यूज़ किया जाता है जो असीं ये चैक करना कि वैल्यू जां तां वड्डी होवे या बराबर होवे। क्लीयर है, जां वड्डी या बराबर जो असीं चैक करना। सपोज 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, जां वड्डा होवे या बराबर है। हुण 8 5 के बराबर तो नहीं पर वड्डा है।
जे असी चैक कर रहे हैं 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, दैट मीनस 5 ग्रेटर तो नहीं 5 तो बट इक्वल है भी कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो इन्हें आंसर ट्रू रिटर्न करना। लास्ट लैस दैन इक्वल टू ऑपरेटर, लैस दैन इक्वल टू ऑपरेटर चैक करदा कि तुहाडा जिहड़ा पहला ऑपरेंड है वो जां लैस या इक्वल होवे तुहाडे सैकेंड ऑपरेंड दे, ते जेकर है तो ये तुहानूं ट्रू मीनस 1 रिटर्न करदा है। एक ईजी जी एग्जाम्पल ना तुहानूं दिखाया गया, तुहाडे ऑपरेटर्स नूं तुसीं इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते होगे। इक्वल टू ऑपरेटर 5 इक्वल टू 3 की रिटर्न करेगा 0, क्योंकि 5 3 के बराबर नहीं होंदा। सैकेंड 5 ग्रेटर दैन 3 1 रिटर्न करेगा तुहानूं, क्योंकि 5 ग्रेटर है 3 तो। 5 लैस दैन 3 तुहानूं 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 3 तो कभी भी छोटा नहीं होंदा। 5 नॉट इक्वल टू 3 5 3 के बराबर नहीं है, ओबीएस है नहीं, तो ये तुहानूं रिटर्न करेगा 1। 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 की ग्रेटर है तो ये तुहानूं रिटर्न करेगा 1। नैक्सट प्रोग्राम की हेल्प नाल असीं रिप्रजेंट कर रहे हैं तुहाडे रिलेशनल ऑपरेटर्स नूं, जिस दे विच दो ऑपरेंड्स ए अते बी जिन्हां दी वैल्यू 5 5 लई है, तो असीं प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि वो ग्रेटर ने इक्वल टू ने या नॉट इक्वल टू ने, तो उस अकॉर्डिंग जिहड़ा तुहाडा प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है उस दे विच 0 या 1 प्रिंट होवेगा। जेकर वो कंडीशन ट्रू है तो 1 रिटर्न होएगा, जेकर फॉल्स है तो 0 रिटर्न होएगा। वीडियो नूं पॉज करके पहलां तुसीं रफ नोटबुक ते अपनी आउटपुट लिखण दी कोशिश करो, दैन तुसीं तुहाडी आउटपुट नूं मैच करके देखियो कि ए बी तो वड्डी है, ए बी 5 बी बी 5, तो ओबीएस है ए बी तो ग्रेटर नहीं, तो आंसर 0। ए इक्वल टू है बी दे, यस, तो आंसर 1। ए नॉट इक्वल टू है बी दे, नहीं होता इक्वल से, दैट मीनस आंसर 0।